سائم دیکھا جائے تو یہ انتظامیہ کی جو ہے نااہلی ہے، جس کے باعث شہر کی جو مختلف سڑکیں ہیں جہاں گڑھے پڑے ہوئے ہیں وہ حادثات کا سبب بن رہے ہیں۔ بہت ایک براڈر ٹرم ہے نا، کراچی میں تو بڑا فریگمنٹڈ سسٹم ہے گورننس کا، یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ ایکچوئل میں کس کی ذمہ داری تھی رپورٹ کرنا ٹو اتھارٹی ٹو میئر کہ جی یہاں پر یہ حالات ہیں؟ جی بالکل صدف، دیکھا جائے اور سائم تمام تر صورتحال کو یہ شہری اداروں کی ذمہ داری ہے تمام تر اس حادثات کے سبب کے بننے کی۔ تاہم دیکھا جائے جس مقام سے میں رپورٹ کر رہا ہوں، یہ ناظم آباد نمبر 1 کا وہ مقام ہے، یہ وہ کراچی کی 24 گھنٹے مصروف ترین رہنے والی وہ سڑک ہے جو خونی سڑک کہلاتی ہے اور یہاں آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ جو گزشتہ روز حادثہ ہوا وہ سبب بنا شہری اداروں کی جانب سے اس گڑھے سے، جو میرے پس منظر میرا ٹھیک ہے افضل، آج میں آپ سے افضل یہ بس میری بات سنیں افضل، اگر آپ 2 منٹ کے لیے اگر میری بات سن پائیں، آج ہم انتظامیہ یا شہری اداروں کی بات نہیں کریں گے، آج ہم ڈائریکٹ بات کریں گے۔ آپ سے میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون ذمہ دار ہے، کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سرویلنس کرے اور وہ دیکھے کہاں پر سڑک پہ ایک گڑھا پڑا ہوا ہے اور وہ پھر اس گڑھے کو رپورٹ کرے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جی بالکل، دیکھا جائے سائم تو یہ ذمہ داری بلدیہ عظمیٰ کراچی کی بنتی ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی 106 سڑکیں ہیں اور 106 سڑکوں میں سے یہ وہ ایک سڑک ہے۔ تاہم دیکھا جائے تو ان سڑکوں کی مرمت کے حوالے سے مختلف جو ہے ٹینڈر پاس کیے گئے ہیں، جہاں بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے ہیں ان کو پر کرنے کے لیے جو ہے یہ تمام تر تعمیراتی کام کا آغاز شہر بھر میں کیا گیا ہے، لیکن یہ گڑھا جو ہے اسی رات 9 بجے کیا گیا تھا اور 9 بجے کے بعد اس گڑھے پر 10:30 بجے حادثہ ہو گیا۔ تاہم دیکھا جائے تو یہ جہاں حادثہ ہوا ہے میرے پس منظر میں دیکھ سکتے ہیں کچھ فاصلے پہ اور راتوں رات اس کو بھر بھی دیا گیا۔ سب سے بڑی مین وجہ یہ ہے۔ اب آپ مجھے افضل ایک اور بات بتائیں، ایک بات بتائیے گا افضل، 3 سے 4 دن پرانا یہ اس واقعے کو ہو گئے ہیں، مجھے یہ بتائیں کتنے افسران کو معطل کیا گیا ہے؟ جی بالکل، اب تک تو کسی افسران کو معطل نہیں کیا گیا۔ اس کی سب سے بڑی مین وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حادثہ کیسے پیش آیا، کس طرح پیش آیا، نہ تو پولیس نے کوئی رپورٹ کی ہے اب تک اس حوالے سے۔ اگر پولیس ضلع انتظامیہ کو رپورٹ کرتی تو اس حوالے سے یقیناً طور پر اعلیٰ حکام تک یہ رپورٹ جاتی۔ تاہم میں تھوڑا پس منظر آپ کو سائم اور صدف بتا دوں، یہ حادثہ ہونے کی مین وجہ جس مقام پہ کھڑا ہوں، جو فیملی متاثر ہوئی ہے وہ 4تھی گلی میں رہائش پذیر ہے۔ جو دیکھا جائے تو رات کے وقت لوگ یا دن کی اوقات میں سروس روڈ استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ ہیوی ٹریفک کے لیے یہ سڑک کہلاتی ہے۔ تاہم دیکھا جائے تو جو سروس روڈ ہے وہ بدحالی کا شکار ہے۔ گزشتہ 1.5 سال سے بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے ہیں اور پانی کھڑا ہے، کچرے کے انبار ہے، تو لوگ جو ہے سروس روڈ استعمال نہیں کرتے۔ اگر وہ حسین آباد سے فیملی کھانا کھا کے آئی تھی اور وہ یقیناً طور پر سروس روڈ استعمال کرتی، لیکن سروس روڈ بدحالی کا شکار ہے تو انہوں نے جو ہے وہ مین مرکزی سڑک جو ہے اس کو استعمال کیا اور کچھ ہی فاصلے پر جو گڑھا تھا وہاں پانی بھرا ہوا تھا۔ 9 بجے ہمارے یہاں لوگوں سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ 9 بجے یہ گڑھے کی کھودائی کی گئی تھی اور کچھ ہی فاصلے پر سیوریج نظام بری طرح متاثر ہے اور پانی اس گڑھے میں بھر گیا۔ اس دوران وہ فیملی موٹر سائیکل پہ آ رہی تھی اور ٹریفک کی جو حادثے کی سب سے مین وجہ بنی کہ ٹرالر کے قریب آتے ہی اس نے اپنی گاڑی کو بیلنس نہیں کر پایا اور گڑھے میں جا گرا۔ یہاں کے لوگوں نے بتایا جب وہ گڑھے میں گرا تو وہ بیلنس سے برقرار نہ ہوتے ہوئے جو اس کی 2 بہنیں تھیں وہ سڑک کے اس پار اور جبکہ بھائی اس پار گرا، جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ میں چاہ رہی ہوں، دیکھیں راتوں رات یہ گڑھا تو بھر دیا گیا، لیکن آپ نے مینشن کیا کہ سروس روڈ اتنی ٹوٹی پھوٹی ہے، وہاں پہ پانی ہے، وہاں سے گزرنا محال ہے، تو یہ وجہ ہے کہ جو بائک سوار ہیں وہ پھر اس سڑک کا استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے وہ محکمہ، میں اس بارے میں جاننا چاہ رہی ہوں، اس شخصیت کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہوں جس کا یہ کام ہے کہ وہ یہ رپورٹ کرے کہ یہاں پہ جی مینٹیننس ہونی ہے، سڑک درست ہونی ہے، یہاں پر کھڈے ہیں، سروس لین ٹھیک نہیں ہے۔ جب اس راتوں رات ایک گڑھا بھرا جا سکتا ہے تو پھر اس سے پہلے جو کام ہے، جو ذمہ داری ہے وہ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ تو یہ غفلت کس کی ہے؟ یہ کون ہے جسے کرنا تھا؟ کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ جی بالکل صدف، دیکھا جائے تو یہ ذمہ داری بلدیاتی نمائندوں کی ہے۔ بلدیاتی نمائندے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے کیونکہ بلدیاتی نمائندے ہی شہر کی مرکزی سڑکیں ہوں یا پھر سروس روڈ ہوں یا اندرونی گلیاں ہوں،
उनकी तामीरात में अहम किरदार अदा करते हैं। ताहम देखा जाए तो बल्दियाती नुमाइंदों ने जो बड़े दावे किए थे कि शहर को पेरिस बना देंगे, सड़कें बना देंगे, बच्चों के खेलने के पार्क बना देंगे, जो मुख्तलिफ दावे किए गए थे वो दावे सिर्फ दावे नजर आते हैं। 3 साल से ऊपर यह अरसा गुजर चुका है। नाज़िमाबाद की इस वक्त मरकजी सड़क हो या सर्विस रोड हो या अंदरूनी गलियां हो, वो खंडरात के मनाजिर पेश कर रही हैं। तो ये तमाम जिम्मेदारी बल्दिया अज़मा कराची की भी है, टाउन चेयरमैन की भी है। चले साथ ही रहेगा अफजल। वैसे एक चीज मैं और बता दूं कि जब भी कराची में कोई भी सड़क बनी हुई सड़क खोदी जाती है कि पाइपलाइन डलनी है कि फला चीज होनी है, उसके बाद उसको सही नहीं किया जाता और उसमें वजह दी जाती है जी ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, ये फला नहीं किया, ये फला नहीं किया, ये उनकी जिम्मेदारी। लेकिन ये गड्ढा रातों रात भर दिया गया क्योंकि अपनी कोताही पे मैं अपेरेंटली ये कहूंगी पर्दा डाला जा रहा था। दो जाने चली गई और मुझे मेरा इस वक्त माई ब्लड इज बॉइलिंग कि वो खाना खाने जा रहे थे। क्यों? क्योंकि गैस महंगी है, एलपीजी अफोर्ड नहीं कर सकते। पुराना वाकया नहीं है। लाहौर में यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल, लाहौर में दाता दरबार के सामने एक मैन होल, आपको याद है कंस्ट्रक्शन जब रिवैम्पिंग हो रही थी, वहां पे एक खातून का बच्चा भी गिर गया, याद है आपको? कि वहां पर खड़े खड़े प्रोजेक्ट डायरेक्टर, वहां पर जो आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी का जो डायरेक्टर थे मअतल किया। 7 से 8 अफसरान को मअतल किया गया लाहौर के इंतजामिया की जानिब से। मेरा ये सवाल है कि 3 से 4 दिन हो गए अभी तक इस केस के ऊपर क्यों नहीं तफ्तीश की जा रही, क्यों नहीं अफसरान को कोई इंक्वायरी क्यों नहीं बैठी कि ये कैसे ये हादसा हो गया। चलें जी, अब कराची की बात ही कर रहे हैं तो इस वक्त हमें जमात इस्लामी कराची के अमीर मोहनम जफर साहब ने ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जाहिर है कराची का मुकदमा सबके सामने है, कराची की हाल पे बात करें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब के हवाले से हमने एक खबर देखी कि जी आजकल वो बैनर्स और पोस्टर्स पर काफी उनकी तवज्जो है और खासतौर पे जो कराची को हक दो नाम के बैनर्स हैं उनके लगाने से जी वो कह रहे हैं कि ऐसे बैनर बनाने वाले दुकानदारों को हम सील करने पर गौर कर रहे हैं। तो ये भी बाकायदा ड्यूटी दे दी गई है, उसके लिए बाकायदा जी विजिलेंस स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा रहा है जो वॉल चॉकिंग, गैर कानूनी पोस्टर्स और बैनर्स और ग्रिल काटने, स्ट्रीट लाइट चोरी करने वालों पर नजर रखेगा। तो इतना कुछ हो रहा है तो जरा जान लेते हैं मनम जफर साहब से। थैंक यू सो मच मनम साहब। ये जो सबसे पहले तो जो सड़क वाला मामला है जरा मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि हम अपने रिपोर्टर से भी जानना चाह रहे थे, बल्दियाती नुमाइंदों की जिम्मेदारी होती है कि कहीं पर कोई खराबी देखें, कहीं रोड टूटी फूटी देखें, कोई गड्ढा देखें, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है अगर, तो फिर उनको ये रिपोर्ट करना होता है, मसले का हल निकालना होता है, इसीलिए उनको वोट दिया जाता है। यहाँ पे आपको किसकी कोताही दिख रही है और किसने ये गफलत का मुजाहरा किया जिसे मैं मुजरिमाना गफलत कहूंगी? अच्छा देखें जी, बात यह है कि इस वक्त जो शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है और बिलखुसूस जो 106 बड़ी सड़कें हैं शहर की, जिसका अभी जो रिपोर्टर हैं उन्होंने भी इसका जो है वो तस्करा किया, इसकी बराह रास्त रेस्पॉन्सिबिलिटी मुर्तज़ा वहाब साहब की बनती है। अगर वो इस जाने मुतवज्जे हैं कि ये हक दो कराची के बैनर लगे हैं, उनको परेशानी हो रही है, तो परेशानी इस बात की होना चाहिए है कि शहर की सड़कें टूटी हुई हैं, शहर के अंडर पासेज जो है वो मौत के कुएं का मंजर पेश कर रहे हैं। सिर्फ यही अंडरपास कि जहां ये वाकया हुआ है उसके करीबी अंडरपास है। इतना घुप अंधेरा होता है, दिन की रोशनी में भी यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा होता, और इसके अंदर जो है पेवर ब्लॉक लगा दिए गए हैं। तो भाई ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बराह रास्त केएमसी के हेड के तौर पे मुर्तज़ा वहाब साहब की है। और जितना अंधुनाक वाकया पेश आया, और ये वाकया इस शाहरा पर ना पहला वाकया है कि जिसमें जो है वो, साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसमें आप भी वो किरदार अदा करने वाले हैं जिनसे लोग हक मांग रहे हैं, जिन्होंने आपको वोट देके आपकी जमात को भी बहुत सारे हल्के दिए हैं। तो जरा मुझे बताइएगा कि ये जो यहाँ के जो चेयरमैन है उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? जिस दिन ये वाकया हुआ वो इस सारी चीजों पर नजरसानी करते, बल्कि गड्ढे पड़ना पड़ा तभी उन्हें इस हवाले से एक्टिव हो जाना चाहिए था। नहीं देखिए जी, बात यह है कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने इस वाक़े से पहले भी हमने इंटीमेट किया था कि ये गड्ढे पड़े हुए हैं, यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, पानी मुस्तकिल बह रहा है, और ये बराह रास्त तो जिम्मेदारी है ना वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। ये मरकजी शाहराएं हैं जहां अगर पानी बह रहा है तो वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को इन्फॉर्म किया जाएगा, उनको इंटीमेट किया जाएगा कि भाई ये हादसा पेश आएंगे, यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ पानी का रसाव हो रहा है, आप इस पानी के रसाव को बंद करें। लेकिन सबके बावजूद ये काम नहीं किया गया। जब हादसा पेश आ गया उसके बाद केएमसी का अमला एक्टिव हो गया और 1 घंटे के अंदर जो है सड़क को जो है वो कारपेटिंग कर दी गई, जो कारपेटिंग पिछले अरसे से नहीं की जा रही थी। 1 घंटे बाद जो है वो आप देखिए सड़क को कारपेटिंग कर दी गई।
ٹاؤن چیئرمین تو خود وہاں بھی موجود تھے جب یہ واقعہ پیش آیا. میرا پھر یہاں پر ایک سوال آپ سے بھی ہے کہ آپ جماعت اسلامی کے پاس کراچی میں 9 ٹاؤنز ہیں. نازم آباد از ون آف دوز ٹاؤنز. مقامی حکومت, مقامی گورنمنٹ, لوکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر مقامی لوکل وہاں کا آدمی ہوتا ہے جس کو وہاں کی گراؤنڈ ایشوز پتا ہوتے ہیں کیا ہیں. کیا ٹاؤن چیئرمین کبھی سرویلنس پہ نکلا, اس نے دیکھا کہ یہاں پہ گڑا پڑا ہوا ہے, کوئی پکچر, کوئی لیٹر لکھا کسی کو؟ کیا آپ کے پاس اس کا کوئی ایویڈنس ہے کہ جو ٹاؤن چیئرمین تھا اس گڑے کو رپورٹ کیا آگے کسی کو؟ نہیں, بالکل یو سی چیئرمین نے رپورٹ کیا ہے گڑے کو. یو سی چیئرمین ہمارے یہاں عمیر شمسی صاحب یو سی چیئرمین ہیں نازم آباد نمبر 1 کے. انہوں نے اس سے پہلے ہی رپورٹ کیا ہے, اور یہ میں آپ کو دکھا دوں گا. ابھی تو اس وقت تو میرے پاس 10:30 موجود نہیں ہے, لیکن دکھایا جا سکتا ہے کہ ہم نے رپورٹ کیا کہ بھائی آپ یہاں پانی کا رساؤ ہو رہا ہے, آپ اس کو بند کیجیے. اور ایک جگہ نہیں ہو رہا, اس سڑک پر 3 سے 4 جگہ پانی کا رساؤ ہو رہا ہے. اس سڑک پر جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کہیں نظر نہیں آ رہا, KMC کہیں نظر نہیں آتی, اور جب واقعہ ہو جاتا ہے تو یہ پھر وہاں تشریف لاتے ہیں یا اس کے بعد کام ہوتا ہے. انسانی جانوں کی ان کے نزدیک اہمیت نہیں ہے نا. بات یہ, اس شہر میں 300 حادثات ہو چکے ہیں جس میں لوگوں کی جانیں چلی گئی. صرف اس سال کی بات کر رہا ہوں. رپورٹ کیا تھا, کسے کیا تھا, تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے, کس اتھارٹی کو رپورٹ کیا تھا؟ دیکھیں جی, ہمارے جو یو سی چیئرمین ہیں عمیر شمسی صاحب, انہوں نے نہ صرف رپورٹ کیا بلکہ جس کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن, ان کو لیٹر لکھا گیا کہ بھائی یہ گڑا ہوا ہے, یہاں پانی کا رساؤ ہو رہا ہے, آپ اس کو پانی کے رساؤ کو بند کریں. مرکزی شاہراہ ہے, یہاں سے ہیوی ٹریفک گزرتا ہے, یہاں لوگوں کے لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں. نہیں, گڑھا فل کرنا سر واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا کام ہے. دیکھیں پہلے تو آپ دیکھیں نا, اگر پانی کہیں رساؤ ہو رہا ہوگا تو کس کی ذمہ داری ہوگی؟ پانی بند کریں گے پہلے, پانی کا رساؤ بند کریں گے, یا گڑھا بڑھیں گے؟ پانی کا رساؤ بند کرنا بھی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی ذمہ داری ہے, اور گڑھا بھرنا یہ مرکزی شاہراہ ہے, اس پر KMC کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مرکزی شاہراہیں 106 خود بتایا رپورٹر نے کہ 106 شاہراہیں مرکزی یہ آتی ہیں کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے تحت, ان کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس کو کریں. اب دیکھیں نا, شاہراہ جہانگیر کس کی ذمہ داری ہے؟ جہانگیر روڈ KMC کی ذمہ داری ہے. نئی کراچی کی 7000 روڈ کس کی ذمہ داری ہے؟ KMC کی ذمہ داری ہے. انڈر پاس کریم آباد کا خدا ہوا ہے, کس کی ذمہ داری ہے؟ KDA کی ذمہ داری ہے. یہ ساری یہ چیزیں اگر پراپر ٹائم پہ رپورٹ ہو جائیں تو پھر اس طرح کے حادثات نہ ہو. افضل ذرا یہ بتائیے گا, یہاں پر مینشن بھی کر رہے ہیں, منم ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی یو سی چیئرمین عمیر شمسی صاحب کا نام لے کے کہ انہوں نے رپورٹ کیا اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو باقاعدہ لکھا کہ یہاں پہ یہ مسائل ہیں. تو کیا مرتضی وہاب صاحب نے اس پر کوئی ایکشن لیا اس شخص کے خلاف جس نے شکایت ہونے کے باوجود بھی کوئی ایکشن نہیں لیا؟ اس کے بارے میں کوئی ایکشن ہوا کہ نہیں ہوا, یا ٹوٹلی اگنور ہوا یہ معاملہ؟ جی بالکل, بڑی اہم بات کا بتا رہے ہیں, اور بڑی تعجب بھی ہو رہا ہے اور حیرانگی بھی ہو رہی ہے. یہ گڑھا جو ہے 9 بجے ہوا ہے اور 1.5 گھنٹے بعد حادثہ ہوا ہے. اگر 1.5 گھنٹے میں اگر اتنے ہی ٹاؤن چیئرمین یو سی چیئرمین ایکٹیو ہیں اور انہیں دیکھتے کے ساتھ ہی جو ہے اس گڑھے کے حوالے سے واٹر کارپوریشن سے رابطہ کیا اور درخواست بھی کر دی, اگر وہ تحریری طور پر درخواست ہے تو وہ دکھا دیں. مجھے نہیں لگتا کہ 9 بجے جو ہے یہ گڑھا ہوا, کیونکہ ہمارے یہاں کے جو مکین ہے قریب کے, ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ 9 بجے اس کو گڑھے کو کیا گیا تھا اور 1.5 گھنٹے بعد حادثہ ہوا ہے. تو اگر اتنے ہی متحرک ہیں چیئرمین اور یو سی چیئرمین تو پھر اس جگہ کو کارڈن آف کر دیا جاتا ہے. اور جب گڑھا بھی ہوا, گڑھا بھی جب تھا تب بھی کوئی نہ کوئی وہاں پر ایسی رکاوٹ لگا دی جاتی ہے تاکہ اس طرف کوئی جائے نہ, کوئی گر نہ جائے. یہ سب وہاں پر تھا آلریڈی موجود. مکین کیا بتا رہے ہیں؟ جی افضل. اچھا, افضل کو ہماری آواز نہیں پہنچ رہی تو ریکنیکٹ کریں گے. منم صاحب, ایک اور ذرا میں آپ سے بات جاننا چاہوں گا کہ ایک یہ بات بھی رپورٹ ہو رہی ہے, مکین بتا رہے ہیں, یعنی شاہدین بتا رہے ہیں کہ اندھیرا تھا, گھوپ اندھیرا تھا اس سڑک کے اوپر, جس کی وجہ سے وہ لڑکے کو گڑھا نظر نہیں آیا اور وہ گڑھے میں جا گرا. اسٹریٹ لائٹس کس کی ذمہ داری ہے یہ بھی بتا دیں. اچھا دیکھیں, ایک بات تو یہ جو ابھی انہوں نے کہی, اس سڑک پر ایک گڑھا نہیں ہے, اس سڑک پہ 3-4 جگہ پانی, میں نے بتایا نا 3-4 جگہ پانی کا رساؤ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی رپورٹ کی جاتی رہی ہے یہ چیز, اس کی جو ہے اب گڑھا 1 گھنٹے پہلے ہوا,
1.5 घंटे पहले हुआ, रिपोर्ट 15 मिनट पहले किया गया। ये तो मुस्तकिल बात की जा रही थी कि इस शाहराह पर जगह जगह कचरे के ढेर भी हैं और पानी का रसाव भी है। इसको फिल करना, कराची वाटर एंड सीवरेज ठीक करना वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है और कारपेटिंग करना उनकी जिम्मेदारी है। सही है ना? इसी तरह लेकिन जो मरकजी शाहराहें जितनी भी हैं शहर की, यहाँ ये सोलर लाइटें लगा रहे हैं, केएमसी के तहत लाइटें लगाई जा रही हैं। मरकजी शाहराहें जितनी भी आती हैं शहर की, वो केएमसी के तहत आती हैं। इस पर स्ट्रीट लाइटें लगाना, यहाँ अगर पानी का रसाव हो रहा है उसको ठीक करना, इसकी कारपेटिंग करना बराह रास्त जो है वो जिम्मेदारी है, केएमसी की जिम्मेदारी है, जिसको पूरा करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुनम साहब, केएमसी की जिम्मेदारी है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इतना सा नाजमाबाद है, बिल्कुल लिटरली इतना छोटा सा नाजमाबाद है, अगर उस इतने से नाजमाबाद एक की अगर मैं बात करूं जहां पे ये वाकया हुआ है, इतना सा है लिटरली, उस नाजमाबाद एक में अगर कहीं पे गड़ा पड़ा हुआ है और वो जानलेवा गड़ा है, क्या उसको कॉर्डन ऑफ करने के लिए वहां पे कोई रुकावट, कोई ब्लॉक खड़ा करने के लिए भी कोई मेहनत मुशक्कत का काम था? किसी ने किया? आप मतलब टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन खुद नहीं कर सकता था ये? देखें, ये तो मेरे इल्म में नहीं है। जो चीज़ मेरे इल्म में नहीं है मैं नहीं बता सकता आपको क्या उसको कॉर्डन ऑफ करना क्यों नहीं किया गया, ये मेरे इल्म में नहीं है। जाहिर बात है हादसा हुआ तो उसके बाद हमारे इल्म में भी आया कि ये हादसा हुआ है, और जाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें उस वक्त इल्म में आती हैं जब हादसा, यानी मरकजी शाहराह है ना, उस मरकजी शाहराह पे एक हादसा हुआ, उसके बाद हमारे इल्म में आया ये। अच्छा, जाहिर बात है अब ये सारा एक अफसोसनाक वाकया है। आप तो कह रहे हैं गड़े के वक्त रिपोर्ट हुआ है, जाहिर बात जितना दुख और गम का। जी, आप तो कह रहे हैं कि जब गड़ा हुआ उस वक्त रिपोर्ट हुआ है। नहीं, वो तो देखें, वो तो यूसी अभी आपने फरमाया कि जब गड़ा पड़ा था तो यूसी चेयरमैन ने लेटर लिखा था और उस यूसी चेयरमैन ने रिपोर्ट किया था डिपार्टमेंट वो तो लिखा है ना, तो हमने जब बात की है तो कॉर्डन ऑफ क्यों किया गया उस गड़े को? देखें, कॉर्डन ऑफ करना, ये सारी चीजें, अब ये कॉर्डन एक मसला नहीं है ना इस शहर का। अब आप मुझे बताइए नाज़ाबाद का, सिर्फ नाज़ाबाद की आप बात कर रहे हैं, नाज़ाबाद में जितने बड़े पैमाने पर ये पोर्शन माफिया का राज है, ऐसी तैसी हो गई है। वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन क्या है, गड़े पड़े में पानी बह रहा है जगह जगह, हर जगह पोर्शन माफिया का राज है। और ये पोर्शन माफिया कौन चला रहा है भाई? ये सूबाई हुकूमत चला रही है ना, इसके मातहत इदारे चला रहे हैं, पूरा तबाह कर दिया। आप 3 नंबर नाज़ाबाद देख लीजिए, 1 नंबर देख लीजिए, 2 नंबर देख लीजिए, इस पूरे इलाके को तबाह करके रख दिया गया है। जमात इस्लामी के चेयरमैन यूसी है, यहाँ पर यूसी चेयरमैन है। एक नंबर जो है वो नाज़ाबाद के अंडर में आता है, यूसी चेयरमैन हमारा है बिल्कुल। तो सर फिर आप लोग इतना तो कर सकते हैं ना कि किसी की अगर जान जाने का कहीं खतरा हो तो वहाँ पे कुछ रुकावट लगाई जा सकती है। ये तो इंसानियत की बुनियाद पर ही किया जा सकता है, इसके लिए कोई ओहदा होना, कोई एनओसी होना तो बात ठीक है, यह बात आपकी ठीक है। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर रहा। ये बात आपकी 100% दुरुस्त है कि अगर लोग देखें या हमारे मुंतखब अफराद भी देख लें या लोग भी देख लें तो कर लेना चाहिए, इसको कोई हरज नहीं है। इसका तो बिल्कुल ठीक बात है। तो सर इसका मतलब है कि आपको भी पाबंद करना चाहिए अपने यूसी चेयरमैन को, अपने टाउन चेयरमैन को, काउंसलर्स को। एक चीज मैं अफजल से पूछना चाहती हूँ। अफजल, मुझे ये जानना है, सड़क पे गढ़ा बाद में भरा किस डिपार्टमेंट ने? जी बिल्कुल सदफ, देखा जाए तो गड़ा तो बहुत पूरे 24 घंटे बाद रात की तारीकी में भरा गया। इस गड़े की जिस तरह हेलो ठीक है, सॉरी, डिपार्टमेंट बताएं, किस डिपार्टमेंट ने घड़ा फिल किया है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो ये डिपार्टमेंट जिसने खोदा उसका भी नहीं पता, क्योंकि यूसी चेयरमैन की जिम्मेदारी थी उनको पूछना कि ये गड़ा किस लिए किया गया, क्यों किया गया और किसने भरा, ये भी नहीं मालूम। ठीक है अफजल, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और मुनम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। गढ़ा किस डाला ना ये किसी को पता, गढ़ा किसने पुर किया ये किसी को नहीं पता, लेकिन तकलीफ मुझे इस बात की है कि 2 बच्चियों की जान वहां पर चली गई, नन्ही बच्चियां थी। क्या कराची में जाने इतनी सस्ती हैं?